කතා කරන්න පුළුවන්ද? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඉතාමත් ආදරයෙන් මේ දවසේ ඔබ සියලු දෙනාව පිළිගන්නවා. இயேசுவின் நாமத்தினாலே இந்த நாளிலும் உங்களை அன்பாய் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். මාස 4ක් අපි ජයග්‍රාහීව ගත කරලා පස්වෙනි මාසෙට අපි ඇතුළලා ඉන්නවා. 4 மாதங்கள் வெற்றியாக நாங்கள் முடித்து 5வது மாதத்துக்குள்ளே நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். අපේ ජයග්‍රහණය පිටුපස ඉස්සරහා දෙපස සිටින වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. අපේ ජයග්‍රාහී දෙවියන් වහන්සේ. எங்கள் வெற்றிக்கு முன்பதாக பின்பதாக இரண்டு பக்கமும் இருப்பது எங்கள் ஆண்டவராகிய தெய்வம் மாத்திரமே. එනිසා මේ දවසේදීත් මේ අලුත් මාසෙ අපි කියමු ස්වාමීනි මේ මාසයේත් ඔබ වහන්සේ මා තුළට එන්න. நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த மாதத்திலே ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு ස්වාමීනි මෙන්න මගේ හදවතේ සිංහාසනය ඔබට මම පුද කරනවා. இந்த ஆண்டவரே என்னுடைய இருதயத்திலே சிங்காசனத்தை உமக்கு நான் கொடுக்கிறேன். මට ආශිර්වාද කරන්න. நீர் என்னை ஆசீர்வதிப்பீராக. අපි දැස් වසාගෙන අපි දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමු. கண்களை மூடி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம். Oh, hallelujah. இது மனிதர்கள் மாத்தியில் வாசம் செய்பவரே எங்கள் நடுவிலே வாசித்திட வீரம் வீடும் தெய்வமே. இது மனிதர்கள் மாத்தியில் வாசம் செய்பவரே எங்கள் நடுவிலே வாசித்திட வீரம் வீடும் தெய்வமே. உமக்கு சிங்காசனம் அமைத்திட உம்மை துதிக்கிறோம் இயேசுவே. பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே உம்மை தொடுகிறோம் இயேசுவே. உமக்கு சிங்காசனம் அமைத்திட உம்மை துதிக்கிறோம் இயேசுவே. பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே உம்மை தொழுகிறோம் இயேசுவே. எங்கள் மாற்றில் உலாவிடும் எங்களோடென்று வாசம் செய்யும். 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 එතුම් මනුෂ්‍යයන් මාදයේ වැඩවසනද බිඳුවේ. අප මාදයේ විසෙනට ආශාව රජිදුවේ. එතුම් මනුෂ්‍යයන් මාදයේ වැඩවසන බිඳුවේ. අප මාදයේ විසෙනට ආශාව දෙවිදුවේ. ඔබට සිංහාසනය පුදනෙමි. ඔබ නමදිමි ඔබ නමදිමි යේසුනි. අතිශුද්ධ අලංකාරයෙන් ඔබ නමදිමු යේසුනි. ඔබට සිංහාසනය පුදනෙමි. ඔබ නමදිමි යේසුනි. පරිශුද්ධ අලංකාරයෙන්
අපමදේ වැඩ වසනා වූ සදා කාල වූ අභිමුඛයේ අපමදේ වැඩ වසනා වූ සදා කාල වූ අභිමුඛයේ අපි ප්‍රශංසා කරමු මහිමය වේවා
සසූදෙ විඳු Prashansa යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ වනගේ නාමයෙන් ඔබ හැම කෙනෙක්වම ඉතාමත් ආදරයෙන් මේ දවසේ පිළිගන්නවා. இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்புள்ள நாமத்தினாலே இந்த நாளிலும் உங்களை அன்பாய் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். ස්වාමින් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ උන්වහන්සේගේ පාමුල උන්වහන්සේට නමස්කාර කිරීම කොච්චර අනර්ගද. ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே ஆண்டவரை ஆராதிப்பது எவ்வளவு பெரிய ஒரு காரியம். උන්වහන්සේට නමස්කාර කරන්න විතරක් නෙමෙයි. උන්වහන්සේගේ පාමුල ඉඳන් උන්වහන්සේගේ දිව්‍යමය හඬාසන්නටත් උන්වහන්සේ අපිට අනුග්‍රහය දීලා තියෙනවා. அவருடைய சமூகத்திலே இருந்து அவரை ஆராதிக்கிறது மாத்திரம் அல்ல, அவருடைய சமூகத்திலே அவருடைய வார்த்தையை செவி கொடுக்கும் ஆண்டவர் எங்களுக்கு கிருபை கொடுத்திருக்கிறார். අපි කියමු ස්වාමීනි වහන්සේ මේ දවසෙත් මේ පැයෙත් ඔබගේ වචනයෙන්
මාව ආලෝකමත් කරන්නට. ஆண்டவரே இந்த நேரத்திலும் இந்த சந்தர்ப்பத்திலும் உமது வார்த்தை மூலமாக நீர் என்னை வழிநடத்துவீராக. ස්වාමිනී ඔබගේ වචනය කරුණු කොටගෙන ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ ඒ දිව්‍යමය හාස්කම ලබා ගන්නට මට කරුණා කරන්නට. ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக அந்த அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்ள எனக்கு நீர் கிருபை செய்வீராக. ලූක් සුභාරංචියේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ ඉඳලා 11 වෙනි පදේ දක්වා අපි බලන්නට යනවා. லூக்கா 5ஆம் அதிகாரத்திலே 1ஆம் வசனத்திலிருந்து 11ஆம் வசனம் வரைக்கும் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். අපි යාඥා කරමු. நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுவோம். ජීවමාන දෙවි පියාණනි ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබ වහන්සේගේ මහත් වූ කරුණාවේ ප්‍රේමයේ වදන් නිසා. ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் இந்த கிருபையுள்ள வார்த்தைக்காக. දැනුදු ඔබගේ හඬ අසන්නට පිපාසාවෙන් ඔබගේ අභිමුඛයේ රැස්වලා ඉන්න සියලු දූදරුවන්ට ඔබ වහන්සේ පියාණනි අපි හැම කෙනෙක්ට ඔබගේ හඬ ඇසෙන්න සලස්වන්නට. ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்க ஆயத்தமா இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோட நீர் பேசுவீராக. ඒ හඬ අසන්නට විතරක් නෙමෙයි ඒ වචනෙන් නික්වෙන ආලෝකයේ මාර්ගයේ ගමන් කරන්නට ස්වාමිනී අපිට තම තවත් ඔබගේ වරය බලය දෙන්න. ஆண்டவரே அந்த வார்த்தையை கேட்பது மாத்திரமல்ல அந்த வார்த்தையின்படி நடக்க உமது கிருபையும் வரங்கள் எனக்கு கொடுப்பீராக. ශුද්ධාත්මයාණනි අපි හැම කෙනෙක්වම ඔබ වහන්සේගේ මාර්ගවල ඔබගේ වචනය කරුණු කොටගෙන මෙහෙයවන්නට. ஆண்டவரே பரிசுத்த ஆவியானவர் உம்முடைய வார்த்தை மூலமாக எங்களை நீர் வழி நடத்துவீராக. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெபம் கேட்கிறோம். දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවනි උන්වහන්සේගේ වචනය කියවන වාරයක් පාසා උන්වහන්සේගේ වචනය මෙනෙහි කරන වාරයක් පාසා අපිට ඒ වචනය පුනපුනා කියන්නේ එක දෙයයි. මම ඔබට ආදරේ කියන කාරණය. ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நாங்கள் அதிகமாக வாசிக்கிற பொழுது அந்த வார்த்தை எங்களுக்கு அடிக்கடி கூடுகிற ஒரே காரியம் தேவன் எங்களை நேசிக்கிறார். එනිසා ඉතා සහතිකව මං ඔබට කියනවා දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආදරේ. நான் நிச்சயமாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் தேவன் உங்களை நேசிக்கிறார். ඔබ මා ගැන උන්වහන්සේගේ හදවතේ තියෙන සැලසුම් අනර්ගයි අති විශාලයි. உங்களை என்னை குறித்து தேவனுடைய திட்டங்கள் பெரிதானது அது புதுமையானது. උන්වහන්සේ ඔබට මට විතරක් නෙමෙයි උන්වහන්සේ මුළු මහත් ලෝකයාටම උන්වහන්සේ ආදරේ. உங்களுக்கு எனக்கு மாத்திரமல்ல இந்த உலகத்துக்கும் ஆண்டவர் அன்பு செலுத்துகிறார். යොහන් 3:16යි කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වකීය ඒක ජාතක පුත්‍රයාණන් දෙනතරම් ලෝකයට ප්‍රේම කළා. එසේ කළේ උන්වහන්සේ කෙරේ අදහ ගන්න කිසි කෙනෙක් විනාශ නොවි සදා කාල ජීවනය ලබන පිණිසයි කියලා. யோவான் 3ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்திலே அதுதான் சொல்லுகிறது. அவருடைய குமாரனை ஏற்றுக்கொள்கிறவர்கள் ஒருவரும் கெட்டு போடாதபடி நித்திய ஜீவனை கொடுக்கும்படியாக இவ்வளவாய் உலகத்திலே அன்பு கூர்ந்தார் என்று. පේදුරු කියන්නේ උන්වහන්සේගේ මහත් වූ ප්‍රේමය උන්වහන්සේගේ හාස්කම් අත්දැක්ක කෙනෙක්. பேதுரு என்பவன் அவருடைய பெரிய அற்புதங்களை அனுபவித்து அந்த அற்புதங்களை பெற்ற ஒரு நபர். යොහන් 1:42 සඳහන් වෙනවා ඔහුගේ සහෝදරයා ඇන්ඩ්‍රු යේසුස් වහන්සේ ළඟට ඔහුව එක්කන් ගියාම උන්වහන්සේ ඔහුට අනාගත වාක්‍යයක් ප්‍රකාශ කරමින් කියනවා ඔබ කේපස්සේ ඔබ ජීවමාන ගලක් කියලා. யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 42ஆம் வசனத்திலே அங்க சொல்லப்படுகிறது அந்த இடத்திலே அவரை கூட்டிக் கொண்டு போகிற பொழுது நீ கேபஸ் நீ பர்வதமா இருப்பாய் என்று தேவனுடைய வசனம் சொல்லுகிறது. යොහන් 2 සඳහන් කරලා තියෙන හැටියට ඒ කානායි සරණ මංගල්‍යයේදී ගෝලයෝ පේදුරු ඇස් වලින්ම දැක්කා උන්වහන්සේ කොහොමද වතුර මිදුයස බවට පරිවර්තනය කළේ කියලා. அந்த கானாவூர் திருமணத்திலே தேவனுடைய சீசர்கள் அங்கே கண்மூடாக அவர்கள் கண்டார்கள் எப்படியாக இயேசு கிறிஸ்து தண்ணீரை ரசமாக மாற்றினார் என்று. යොහන් 2:11 කියනවා උන්වහන්සේ මෙසාය හැටියට උන් පිළිගත්තා උන්වහන්සේව අදාහගත්තා කියලා. උන්වහන්සේගේ මේ ආශ්චර්යය දැකලා யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை மேசியாவாக அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டார் அவரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். ලූක් 4:38-39 සඳහන් වෙනවා ඒකතරක් නෙමෙයි පේදුරුගේ ඒ නැන්දම්මා ඇය බලවත් වුණ රෝගයකින් පෙළුණා. මේ වෙලේ යේසුස් වහන්සේ ඇයව ඒ මොහොතේම සුව කළා කියලා දේව වචනේ සඳහන් වෙනවා. லூக்கா 4ஆம் அதிகாரம் 38-39 வசனத்திலே அங்கே பேதுருடைய மாமியார்
காய்ச்சலிலே இருக்கிற பொழுது இயேசு கிறிஸ்து தொட்டு அவளை சுகமாக்கினார் என்று தேவ வசனம் சொல்லுகிறது. සීමෝන් නැතම් මේ පේත්‍රැස් ඉතාමත්ම ආශිර්වාදමත් කාලයක ජීවත් වුණේ. இந்த பேதுரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு காலங்களிலே அவன் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான். හැම පැත්තෙම ඔහු උන්වහන්සේගේ මහිමය උන්වහන්සේගේ හාස්කම් අත්දකිනවා. அவர் எல்லா பக்கத்திலும் இயேசு கிறிஸ்துவின் அற்புதங்களையும் ஆசீர்வாதங்களையும் பெற்றார். හැබැයි එක දවසක් ආවා ඔහුගේ ජීවිතේ ඉතාම අසීරුම තත්ත්වයකට ඔහුට මුහුණ දෙන්න. ஆனா ஒரு நாள் வந்தது, அவருடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலைக்கு அவர் முகம் கொடுத்தார். ලූක් 5 අපි දකිනවා ඔහු කියනවා යේසුස් වහන්සේට මුළු රාත්‍රියක් වෙහෙසුණා. හැබැයි ස්වාමීනි මොකවත් අහුුනේ නැහැ කියලා. அங்கே லூக்கா 5ஆம் அதிகாரமே சொல்லுகிறது, ஆண்டவரே ராமுழுதும் பிரயாசப்பட்டேன், ஆனால் ஒன்றும் அகப்படவில்லை. ප්‍රේමවන්ත සහෝදරයා සහෝදරිය අපිත් උන්වහන්සේගේ මහත් වූ ප්‍රේමය උන්වහන්සේගේ මහත් වූ දිව්‍යමය හාස්කම් අත්දැක්ක උන්වහන්සේගේ සෙනගක් උන්වහන්සේගේ දරුවෝ. என் அன்பான சகோதரனே சகோதரியே, நாங்களும் தேவனுடைய அன்பையும் வல்லமையும் அதிகமாக ருசி பார்த்த நபர்கள். නමුත් ලෝකයටත් අපේ රටටත් බලපාත්වන මේ කොරෝනා හා වෙන මහත් වූ අභියෝග හමුවේ මතක තියාගන්න අපිට මොකවත් කරගන්න බැරි තත්ත්වයකට අපි එන්න මුණ පාමින් සිටිනවා. இந்த உலகமே முகம் கொடுத்திருக்கிற இந்த கொரோனா பிரச்சனையும் மற்றும் மற்ற பிரச்சனைகள் மூலமாக நாங்கள் பல பிரச்சனைகளுக்கு நாங்கள் முகம் கொடுத்திருக்கிறோம். හුඟක් අය කියන්නේ මොකවත් අපිට දැන් කරගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ කියලා. அநேக பேர் சொல்லுகிற காரியம் ஒன்றுமே என்னால் இப்பொழுது செய்ய முடியவில்லை. ඉතින් කොහොමද මේ වගේ අසීරු මොනවත් කරගන්න හරිම අපහසු තත්ත්වයක් හමුවේ දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ලෙන් මහත් වූ දේවල් කරන තත්ත්වයට පරිවර්තනය වෙන්නේ. இந்த கஷ்டமான சூழ்நிலையிலே தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைத்து எப்படி நான் பெரிய காரியங்களை செய்வது? අපි දකිනවා පේත්‍රැස් මේ මහත් අසීරු තත්ත්වයෙන් ඔහු ගොඩාව විතරක් නෙමෙයි ඔහු ජීවිතය පුරා උන්වහන්සගේ මහිමය මහත් ජයග්‍රහණයක් දැක්කා. பேதுரு இந்த கஷ்டமான சூழ்நிலை வெளியே வந்தது மாத்திரமல்ல, அவருடைய வாழ்க்கை முழுவதும் அவன் வெற்றியாளராக மாறினான். ඔහු සදහාකාලික ජයග්‍රහකයෙක් වුණා. அவன் நித்திய வாழ்விலே ஒரு வெற்றியாளராக மாறினான். ඔබට මට බෑ මේ අසීරු තත්ත්වයන් වලට මුහුණ දෙන්න. உங்களுக்கும் எனக்கு முடியாது இந்த கஷ்டங்கள்ல இருந்து முகம் கொடுக்க. නමුත් ඔබ මම අදහන යේසුස් වහන්සේට පුළුවන් මේ සියලු අසීරු තත්ත්වයන් ඉදිරියේ ඔබ මාව ජයෙන් ජයට රැගෙනයන්ට අනිත් අයටත් ඒ ජයග්‍රහණය සඳහා ආශිර්වාද කරන කෙනෙක් කරන්නට. எங்களை நடத்தின எங்களை படைத்த தேவனுக்கு முடியும் இந்த தோல்வியிலிருந்து எங்களை வெற்றியாளராக மாற்றி மற்றவர்களுக்கும் எங்களை ஆசீர்வாதமாக மாற்ற. කොහොමද මෙවන් අසීරු තත්ත්වයක් මැද්දේ පේදුරු ජයෙන් ජයට ගියා වගේ අපි ඉදිරියට යන්නේ කියන කාරණය ගැන ඔබට මම කරුණු 4ක් බෙදා ගන්න කැමතියි. எப்படி இந்த தோல்வியிலே இருந்து வெற்றியாளராக மாறுவது என்று நான் 4 காரியத்தின் மூலமாக உங்களோடு நான் பேச போகிறேன். අසීරු තත්ත්වයෙන් අසිරිමත් භාවයට கஷ்டமான வாழ்க்கையிலிருந்து வெற்றியாளனாக எப்படி மாறுவது? ලූක් 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ මෙසේ කියනවා. லூக்கா 5ஆம் அதிகாரத்திலே 1ஆம் வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது. තවද උන්වහන්සේ ගෙන්නසරෙත් නම් විල ළඟ සිටියදී සමූහයෝ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අසමින් උන්වහන්සේට තෙරපීගෙන සිටියා කියලා. அந்த பெயர் சொல்லப்பட்ட இடத்திலே ஜனங்கள் வார்த்தை கேட்கும்படியாக திரளான ஜனங்கள் அந்த இடத்துல இருந்தார்கள் என்று தேவனுடைய வார்த்தை சொல்கிறது. පළවෙනි කාරණය තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවනි අදහන්න. முதலாவது காரியம் தான் நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும். එදා ගෙනසරෙත් විල ළඟ උන්න යේසුස් වහන්සේ දැන් ජීවමානව ඔබ මා මැද්දේ රජව වැඩවාසය කරනු ලබනවා. அங்கே கெனசரத் குளத்திலே அருகிலே இருந்த இயேசு கிறிஸ்து இப்பொழுது அவர் எங்களோடு எங்கள் மத்தியிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறார். උන්වහන්සේ සදහා කාල රජුරුවන් වහන්සේව සිටිනවා. அவர் நித்திய ராஜாவாக அவர் இருக்கிறார். සියල්ල උන්වහන්සේගේ අත් යටතේ තියෙනවා. எல்லாமே அவருடைய கைக்கு கீழாக அவர் வைத்திருக்கிறார். එනිසා පොළොවේ තියෙන ප්‍රශ්න ඔබගේ හිස උඩට නගින්න ඉස්සෙල්ලා இந்த பூமியில இருக்கிற பிரச்சனைகள் உங்கள் தலைக்கு மேலே வர முன்பதாக, ඒ ප්‍රශ්න ඔබගේ ඔළුවට නැගලා ඔබ වටන්න ඉස්සෙල්ලා அந்த பிரச்சனைகள் உங்கள் தலைக்கு மேலே ஏறி உங்களை விழுத்தாற்ற முன்பதாக නමස්කාරයෙන් ඔබ සමගින් ඔබ තුල ඉන්න අප මැද්දේ ඉන්න ඒ ස්වාමින් වහන්සේගේ අභිමුඛේ
අපි උන්වහන්සේට නමස්කාර කරමු. ஆராதனையிலே உங்களோடு என்னோடு இருக்கிற அந்த தேவனுக்கு நாங்கள் கிட்டி சேருவோம். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඒ ප්‍රශ්න අපේ පාදයට දාලා අපි ඒවලට ඉහලින් හිටගමු. இயேசுவின் நாமத்தினாலே அந்த பிரச்சனைகள் நாங்கள் கீழாக்கி நாங்கள் வெற்றியாளராக மாறுவோம். මුල් සභාව ඔවුන්ට පැමරුණු අසීරු තත්ත්වයන් මැද්දේ ඔවුන් හැමවිට මොනාද කළේ ඔවුන් මධ්‍යේ ජීවමානව වැඩසිටින ඒ යේසුස් වහන්සේට ඔවුන් එක්සත්ව එක්සිත්ව මොරගහලා නමස්කාර කෙරුවා. அங்கே ஆதி திருச்சபையிலே பல பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் வந்த பொழுது அவர்கள் விசுவாசித்த இயேசுவின் இடத்திலே அவர்கள் விண்ணப்பித்து அங்கே வெற்றியாளராக மாறினார்கள். අද සභාවක් හැටියට රැස් වෙන්න ඔබට ඔබගේ සභාවට යන්න අවස්ථාව නැති වෙලා තිබෙනවා. இன்றைக்கு உங்களுடைய சபைக்கு உங்களுக்கு போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வந்திருக்கிறது. නමුත් උන්වහන්සේ කිව්වා උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් දෙතුන් දෙනෙකෝ යම් තැනක රැස් වෙනවද? ඒ මැද උන්වහන්සේ ජීවමානව වැඩ වාසය කරනවා කියලා. அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அவருடைய நாமத்தினாலே 2 பேர் 3 பேர் எங்கே கூடுகிறார்களோ அங்கே அவர் ஜீவனுள்ள தேவனாக வாசம் பண்ணுகிறார். ඔබයි උන්වහන්සේගේ මාලිගාව. நீங்களே அந்த தேவனுடைய ஆலயம். දෙතුන් දෙනෙකෝ රැස් වෙනවද? ඒ මැද උන්වහන්සේ ජීවමානව වැඩ සිටින්නට පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා. 2-3 பேர் அங்கே சேர்கிற பொழுது ஜீவனுள்ள தேவனாக அவர் அங்கள் மத்தியிலே இருக்க போகிறார். මුල් කිතුණු සභාව ඔවුන් යාඥා කළා අහසත් පොළවත් මුහුදත් එහෙති සියල්ලත් මැවූ දෙවි වූ ස්වාමිනී කියලා. அங்கே ஆதி திருச்சபையர்கள் இருக்கிறவர்கள் எப்படி ஜெபம் பண்ணினார்கள் என்றால் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் என்று. උන්වහන්සේ සියල්ලට ඉහලින් රජකම් කරනවා විතරක් නෙමෙයි උන්වහන්සේ ඔබට උන්වහන්සේත් එක්ක රජකම් කරන්නටත් වරය බලය දීලා ඉවරයි. அவர் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஆண்டுக்கு செய்கிறவராக இருப்பது மாத்திரமல்ல எல்லாவற்றையும் ஆளுகை செய்ய எங்களுக்கும் அவர் அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ඒ නිසා උන්වහන්සේ ජීවමානයි. මෙන්න මේක හැම වෙලේම ඇදහිල්ලෙන් ඉන්න. அவர் ஜீவனுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். இந்த காரியத்தை நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும், நீங்கள் பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். දෙවෙනි කාරණාව අපි දකිනවා ලූක් 5:2-3 වෙනි පදවල. இரண்டாவது காரியத்தை லூக்கா 5ஆம் அதிகாரம் 2-3 வசனங்களை நாங்கள் பார்ப்போம். විල ළඟ ඔරු දෙකක් තිබෙනවා. උන්වහන්සේ දුටුසේක මසුන් අල්ලන්න ඒවායින් බැස තමුන්ගේ දැල් සෝදමින් සිටියෝය. උන්වහන්සේ ඔරු වලින් එකක් වන සීමෝන්ගේ ඔරුවට නැගී ගොඩින් ටිකක් ඈත් කරන්නට ඔහුගෙන් ඉල්ලා ඔරුවෙහි වැනගිනගෙන සමූහයන්ට ඉගැන්වූසේක කියලා සඳහන් වෙනවා. මේ වෙද්දී පේදුරු උන්නේ ප්‍රශ්න ගොඩක. இந்த சூழ்நிலையில பேதுரு இருந்தது பயங்கரமான பிரச்சனை. ඔහුගේම කටින් කියනවා මුළු රාත්‍රියක් වෙහෙසුණා මොකවත් හම්බ වුන්නේ නැහැ. அவர் சொல்லுகிறார் முழு ராம் முழுதும் பிரயாசப்பட்டேன் ஒன்றும் அகப்படவில்லை. ඉතින් මුළු ජීවිතයම දිවරෑන්ගේ තියෙන්නේ තමුන්ට ඒ ලැබෙන මාළුත් එක්ක තමයි. அங்கே மீன் பிடிக்கிறவருடைய முழு வாழ்க்கையும் இருப்பது அது கிடைக்கிற மீன்களோடு தான். ඔවුන් කන්නේ ඔවුන් ජීවත් වෙන්නේ මේ සියල්ල උපයා ගන්න එතනින්. அவர்கள் வாழ்வது அவர்கள் நடப்பது எல்லாமே அவங்க சம்பாதித்துக் கொள்வது இந்த மீன்கள் மூலமாக. ඔහු හරි අසීරු තත්ත්වයකට පත් වෙලා. அவர் ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை விழுந்து விட்டார். ඔහු දැන් දැල් හොදමින් ඉන්නවා ගෙදර යන්න. அவர்கள் அங்கே வலைகளை கழுவி கொண்டிருக்கிறார்கள் வீட்டுக்கு මේ போவதற்கு. වෙලාවේ යේසුස් වහන්සේ බෝට්ටු ගොඩක් තිබුණා. හැබැයි පේදුරුගේ බෝට්ටුවට නැගලා උන්වහන්සේ පේදුරුට කියනවා ගොඩින් ටිකක් ඈත් කරන්න කියලා. அங்கே அவர்கள் வீட்டுக்கு போக அவர்கள் ஆயத்தமா இருக்கிற பொழுது இயேசு கிறிஸ்து வந்து சொல்கிறார் நீங்கள் கொஞ்சம் அங்கே தள்ளி போங்க. පේදුරුට නිදහසට කාරණා ගොඩක් තිබුණා. பேதுருக்கு அங்கே காரணங்கள் பல சொல்ல இருந்தது. අනේ ඇයි ස්වාමිනී මගේ බෝට්ටුවම තව තියෙන්නේ බෝට්ටු ගොඩක්. ஆண்டவரே ஏன் என்னுடைய அங்கே போட்டுக்கு நீங்கள் வருகிறீர்கள்? இன்னும் அநேக இந்த இடத்துல கப்பல்கள் உண்டு. ඔබට තේරෙන්නේ නැද්ද මම ගිහිල්ලා දැන් ගෙදර අයට කන්න දෙන්න ඕනේ. ஆண்டவரே நான் வீட்டுக்கு போய் அங்க வீட்டிலே உள்ளவர்களுக்கு நான் உணவு கொடுக்க வேண்டும். වෙන මොනවා හරි කරන්න ඕනේ. ஆண்டவரே வேற ஏதாவது நான் செய்ய வேண்டும். හැබැයි ඔහු කෙඳුරුවේ නැහැ. ஆனா அவர் முறுமுறுக்கவில்லை. ඔහු ඉන්න තත්ත්වය කොච්චර අසිරු වුණත් அவருடைய சூழ்நிலை எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தாலும் දේව වචනේ කියනවා தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது උන්වහන්සේ කියපු දෙයට ඔහු කීකරුණා කියලා. அவர் சொன்ன காரியத்துக்கு கீழ்ப்படிந்தார் என்று தேவ வசனம் சொல்லுகிறது. හතර වටේ මොන අභියෝග තිබුණා. நாலா பக்கத்திலும் எந்த பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் මොන අසීරු තත්ත්වයක් මැත්තේ ඔබ ජීවත් වුණා. எந்த கஷ்டமான சூழ்நிலையில் நீங்கள் வாழ்ந்தாலும் ඉවන් වහන්සේගේ දරුවනි දෙවෙනි කාරණය තමයි ජීවමානව වැඩ ඉන්න යේසුස් වහන්සේ කියන දේ කරන්න ඇදහිල්ලෙන් උන්වහන්සේ කියන දේ ක්‍රියාවට දමන කෙනෙක් වෙන්න. நீங்கள் விசுவாசத்தினாலே இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிற காரியங்களை செய்ய நீங்கள் முன் வர வேண்டும். දැන් මේක පේදුරුට
හාස්කං නිකං නැවතිලා තියෙනවාගේ වෙලාවක්. இந்த நேரத்திலே பேதுருக்கு அற்புதங்கள் எல்லாம் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது போல விளங்குகிறது. ඒවගේ තමයි අපිටත් නිකං හාස්කම් දැන් නැවතිලා වගේ. எங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்க்கையில அற்புதங்கள் எல்லாம் நிறுத்தப்பட்ட பொழுது எங்களுக்கு விளங்குகிறது. හැමදේකට වඩා ප්‍රශ්න ඉහළ ගිහිල්ලා කොරෝනා හිසෝසවල වගේ. எல்லாவற்றுக்கும் மேல பிரச்சனைகள் மேலே போய் கொரோனா எல்லாவற்றுக்கும் மேல இருப்பது போல எங்களுக்கு விளங்குகிறது. නමුත් දේව වචනය ඉතා පැහැදිලිව කියනවා උන්වහන්සේ ඒ ඔරුව උන්වහන්සේ ගොඩින් ටිකක් ඈත් කරලා එතන උන් අයට ඉගැන්වුවා කියලා. அந்த இடத்தில் சொல்லப்படுகிறது இயேசு கிறிஸ்து அந்த கரையோரமாக போய் அந்த கப்பலிலே ஏறி தேவனுடைய வார்த்தையை போதித்தார் என்று. මතක තියාගන්න අසීරු තත්ත්වයන් මැද්දේ ඒ තත්ත්වය අයින් කරන්නේ කොහොමද කියලා උන්වහන්සේ දන්නවා. அந்த கஷ்டமான சூழ்நிலையிலே அந்த கஷ்டமான சூழ்நிலையில இருந்து வெளியே வருவது எப்படி என்று இயேசு கிறிஸ்து சொல்வார். ඒ අසීරු තත්ත්වයන් හමුවේ සිද්ධ වෙන දේවලුත් උන්වහන්සේ දන්නවා. அந்த கஷ்டமான சூழ்நிலை என்ன நடப்பது என்பதையும் அவர் அறிந்திருக்கிறார். ඒ නිසා අපි උන්වහන්සේට උගන්වන්න ඕනේ නැහැ. நாங்கள் அவருக்கு கற்றுக் கொடுக்க தேவையில்லை. උන්වහන්සේට පුළුවන් සිද්ධ වෙන සියලු දේ යහපතට හරවන්න. அவருக்கு முடியும் நடக்கிற எல்லா சூழ்நிலைகளும் அவர் ஒரு நல்ல சூழ்நிலைக்கு மாற்ற. ඒ නිසානේ ස්වාමී මේ தත්ත්වය අයින් කරන්න කියලා නෙමෙයි. ஆண்டவரே இந்த சூழ்நிலை வாழ்க்கையில எடுத்து போட வேண்டும் என்று அல்ல. උන්වහන්සේ දන්නවා අයින් කරන්න. ஆண்டவருக்கு தெரியும் அதை எடுத்து போட. උන්වහන්සේගේ ක්‍රමයක් වෙලාවක් තියෙනවා උන්වහන්සේ යම් දෙයකට අත ගහන්න. ஆண்டவர் ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செய்ய அவருடைய நேரமும் காலமும் உண்டு. හැබැයි උන්වහන්සේ අසීරු තත්ත්වයන් තුළින් උන්වහන්සේ ගැඹුරු තත්ත්වයන් තුළින් අපිට ගැඹුරු පාඩම් අනර්ග පාඩම් ජීවිතේ වටිනා පාඩම් සත්‍යතාවයන් උන්වහන්සේ අපිට උගන්වනවා. ஆண்டவர் இந்த கஷ்டமான சூழ்நிலையிலே எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு அதிகம் தேவையான பல நன்மையான காரியங்களை அவர் கற்றுக் கொடுக்கிறார். මේ කොරෝනා කාලේ අපි කොච්චර අනර්ග දේවල් උන්වහන්සේ ඉගෙන ගත්තාද? இந்த கொரோனா நாட்கள்ல எப்படிப்பட்ட காரியங்களை நாங்கள் நல்ல காரியங்களை கற்றுக்கொண்டோம். ප්‍රශ්න මැද්දේ දෙවියන් වහන්සේ තුල තියෙන මිදීම அந்த பிரச்சனைகள் நடுவிலே அவருக்குள்ள இருக்கிற மீட்பை බලාපොරොත්තුවක් නැති තත්ත්වයන් තුල කොහොමද බලාපොරොත්තුවක් ඇතුව දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ ඇදහිල්ලෙන්ම කොහොමද ජයගන්නේ? நம்பிக்கை இல்லாத சூழ்நிலை அவர் மேலே மாத்திரம் நம்பிக்கை வைத்து எப்படி வெற்றி பெறுவது? මේ ලෝකයේ අභියෝග හමුවේ අපේ සීමිතකම இந்த உலகத்தில் இருக்கிற காரியங்களோடு எங்களுக்கு இருக்கிற பல போராட்டங்கள், දෙවියන් වහන්සේගේ අත්නාරින ප්‍රේමය, அவருடைய கைவிடாத அன்பு, උන්වහන්සේගේ මහත් වූ කරුණාව, அவருடைய கிருபை, බොහෝ දේවල් වටිනා දේවල් උතුම් වූ දේවල් අපි මේ කාලේ අත්දැක්කා. அவருடைய பல வல்லமையுள்ள அற்புதமான காரியங்களை இந்த நாட்களில் நாங்கள் ඒ නිසා கண்டோம். අසීරු තත්ත්වයන් කියන්නේ මතක තියාගන්න හාස්කම් වලට දොරටු. அங்கே கஷ்டமான சூழ்நிலை என்பது அற்புதத்துக்கு ஒரு வாசலே. දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය, ප්‍රේමය, කරුණාව, දයාව උන්වහන්සේගෙන් ගැඹුරු පාඩම් ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවන්. அது எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவருடைய அற்புதங்களை அவருடைய அளவில்லாத அன்பை கற்றுக்கொள்ள இதெல்லாம் ஒரு சந்தர்ப்பமாக இருக்கிறது. ඒ නිසා දරුවනි මේ කාලය මොන අභියෝග තිබුණත් මොන අසීරුකම් මැද්දේ ඔබ ජීවත් වුණත් இந்த நாட்களிலே எவ்வளவு பிரச்சனை இருந்தாலும் எவ்வளவு போராட்டத்தின் நடுவில் நீங்கள் வாழ்ந்தாலும் උන්වහන්සේ මේ කාලෙන් අපේ බලාපොරොත්තු වෙන දේ මේ කාලේ උන්වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ විතරක් කරන්න අපි කැපවෙමු. அவர் எங்களிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற காரியத்தை மாத்திரம் செய்ய எங்களை நாங்கள் அர்ப்பணிப்போம். දවස් පතා උන්වහන්සේගේ වචනය කියවමින් උන්වහන්සේගේ වචනය මෙනෙහි කරමින් මේ දවසට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම අපි ලබා ගමු. ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய வார்த்தையை வாசித்து அந்த தேவனுடைய வழிநடத்தலை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வோம். සෞදාසන නැගිටලා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කියවලා උන්වහන්සේගේ වචනේ මෙනෙහි කරලා උන්වහන්සේගේ හඬහන එක ඔබ කොච්චර ඔබගේ තත්ත්වයන් අභියෝගයන් අමාරුණත් අසීරුණත් ඒක මගහැර ගන්න එපා. காலையிலே எழுப்பி வார்த்தையை கேட்டு அவருடைய வார்த்தையின்படி நடக்க அதை நீங்கள் எந்த காரியத்தினாலும் இழந்து போக வேண்டாம். පවුලේ නමස්කාරය මගහැර ගන්න එපා. குடும்ப ஜெபத்தை விட்டுவிட வேண்டாம். කාලය නිකරුණේ ගත කරන්න එපා. உங்கள் நேரத்தை ஏதோ நீங்கள் சும்மா கழித்து விட வேண்டாம். දේව වචනයට පිටතින් ගමන් කරන්න එපා. வார்த்தைக்கு மீறி நீங்கள் நடக்க வேண்டாம். දවස් 7ම කහලා බීලා බඩ පුරෝගෙන මානසික වෙන්න එපා. සතියට එක දවසක් හරි උපවාසව ඉඳලා ස්වාමින් වහන්සේගේ අභිමුඛයෙන් පිරීලා ආත්මයෙන් තව තවත් ඔබ ජීවිත වෙන්න. நாங்கள் 7 நாட்களும் நல்லா ஒன்று குடித்து திரியாதபடி இன்னும் உபவாசம் இருந்து அவருடைய சமூகத்திலே ஆவியில் நிரம்பி அவரிடத்தில் நாங்கள் கிட்டி சேருவோம். උන්වහන්සේ අද අපේ ඔරුව ඉල්ලන්නේ නැහැ. ஆண்டவர் இன்றைக்கு எங்களுடைய கப்பலை கேட்க மாட்டார். හැබැයි උන්වහන්සේ අපි හැම කෙනෙක්ටම පොදුවේ උන්වහන්සේ පොළොවේ ඉද්දි උන්වහන්සේ මහිමයට පත් කරන්නට
අපි හැම කෙනෙක්ටම කරන්න වැඩක් දීලා තියෙනවා. இந்த பூமியிலே நாங்கள் வாழ்கிற பொழுது அவரை மகிமைப்படுத்த எங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு காரியத்தை அவர் சொன்னார். උන්වහන්සේ කව ස්වර්ගයේද පොළොවේද සියලු බලය මට දී තිබේ. සියලු ජාතීන් නුඹලා ගෝලයන් කරපල්ලා කියලා. அவர் சொன்னார், வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டதாகியால் போய் அனைவரையும் சீசராக்குங்கள். ඒ නිසා දරුවනි උන්වහන්සේ මේ පොළොවේ මෙමන් කාලයක අපිව තියලා තියෙන්නේ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල තියෙන මේ මහත් මිදීම සදාකාලික බලාපොරොත්තුව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලින් පමණයි මනුෂ්‍යයාට නියම ජය තියෙන්නේ කියලා ප්‍රකාශ කරන්න. அவர் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய பொறுப்பு கிறிஸ்துவின் மூலமாக மாத்திரம்தான் மகா பெரிய மீட்பு உண்டு என்று அந்த செய்தியை நாங்கள் சொல்ல வேண்டும். තම තවත් ඒ මාර්ගයේ තවත් අයව ගමන් කරන්න ස්ථිර කරන්න. அந்த வார்த்தையிலே அந்த பாதையிலே பல பேர் நடக்க நாங்கள் பல பேரை நாங்கள் உற்சாகப்படுத்த வேண்டும். උන්වහන්සේ ඒ සඳහා අපිට වරය බලය දීලා ඒ නියෝගය ප්‍රකාශ කරලා ඉවරයි. ඒ සඳහා උන්වහන්සේ මතක තියාගන්න මේ අසීරු කාලයන් තුල අපිව පාවිච්චි කරමින් ඉන්නවා. அவர் எல்லாவற்றையும் சொல்லி முடிந்தாயிற்று. ஆனால் இந்த சூழ்நிலை வெற்றி மேல வெற்றி செல்ல அவர் எங்களை வழிநடத்த போகிறார். ඒ නිසා දරුවනේ ඔබගේ ජීවිතේ උන්වහන්සේ නියම කරලා තියෙන ඒ මහත් වූ දිව්‍යමය සැලසුම් ඔබ තුලින් උන්වහන්සේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඒ දේවල් වලට ඉඩ දෙන්න. ஆண்டவர் இப்பொழுதும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே செய்ய போகிற மகா பெரிய காரியங்களுக்கு நீங்கள் உங்களை விட்டு கொடுக்க வேண்டும். මෙවන් කාලයන් තුල දෙවියන් වහන්සේ තුල තියෙන ඒ මහත් වූ ආශිර්වාදය කරුණාව දයාව ගැන අනිත් අයට සාක්ෂිකාරයෙක් වෙන්න. இந்த நாட்களிலும் அவர் உங்கள் வாழ்க்கையிலே செய்கிற பெரிய காரியங்களுக்கு நீங்கள் சாட்சியாளராக மாற வேண்டும். පළවෙනි කාරණය තමයි අදහන්න උන්වහන්සේ ජීවමානයි. முதலாவது காரியம் விசுவாசிக்க வேண்டும், அவர் ஜீவிக்கிறார். දෙවෙනි කාරණය තමයි උන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ලෙන් උන්වහන්සේ කියන දේ ක්‍රියාත්මක කරන්න. இரண்டாவது காரியம் அவர் மேல் விசுவாசித்து அவர் சொல்லுகிற காரியத்தை நீங்கள் செய்ய வேண்டும். තුන්වෙනි කාරණය ඔබ ඇදහිල්ලෙන් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී උන්වහන්සේ විශ්මිත දේවල් ඔබ ඉදිරියේ කරන්නට යනවා. மூன்றாவது காரியம் நீங்கள் விசுவாசித்து நடக்கிற பொழுது அவர் உங்கள் வாழ்க்கையிலே பெரிய காரியங்களை அவர் செய்ய போகிறார். මේ ස්ථානයේ කියනවා යේසුස් වහන්සේ කරපු ඒ හාස්කම ඉදිරියේ අනිත් අය දැකලා ඒ දැල් ඉරෙන තරමට මාළු හම්බ වුණාම ඔක්කොම අය විශ්මිත වුණා කියලා. இந்த இடத்திலே ஆண்டவர் செய்த அற்புதத்தை பார்த்து மற்றவர்கள் புதுமைப்பட்டார்கள் என்று இந்த ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. දන්නවද ප්‍රශ්න මැද්දේ අභියෝග මැද්දේ ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ කියන දේ මම කරනවා කියලා අපේ ප්‍රශ්න අමතක කරලා අපේ අභියෝග උන්වහන්සේට බාර දීලා අපි උන්වහන්සේට මුල් තැන දෙද්දී උන්වහන්සේගේ හදවතේ තියෙන දේවල් අපි කරද්දී උන්වහන්සේ අපේ ප්‍රශ්න වලටත් මහත් වූ දිව්‍යමය මාර්ගයන් හාස්කම් උන්වහන්සේ නිදහස් කරනවා. எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் அவர் சொல்லுகிற காரியத்துக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படிந்து நடக்கிற பொழுது அந்த பிரச்சனை நடுவில் அவர் எங்கள் பிரச்சனைக்கு வந்து அவர் பெரிய அற்புதங்களை செய்ய அவர் உண்மையுள்ள தெய்வமாய் இருக்கிறார். අපි දකිනවා ශද්‍රාක් මේෂාත් අබේද්නෙගෝ ඔවුන් කිව්වා දෙවියන් වහන්සේ අපව ගැලෙව්වත් නැතත් අපි නම් මේ රූපයට නමස්කාර කරන්නේ නැහැ කියලා. ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ அவர்கள் சொன்னார்கள், எங்கள் தேவன் நாங்கள் ஆராதிக்கிறவர் எங்களை காப்பாற்றினாலும் இல்லாவிட்டாலும் இந்த பொற்சிலைக்கு நாங்கள் வணங்க மாட்டோம் என்று. ඔවුන් ඉදිරියේ තියෙන අභියෝග ඔවුන් පැත්තකට දාලා උන්ගේ ජීවිත නැති වුණත් කමන්නේ නැහැ කියලා ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේ කියන දේ කරන්නට මුල් තැන දුන්නා කැප වුණා. அவர்கள் நினைத்தார்கள் எங்கள் வாழ்க்கையை நாங்கள் இழந்து போனாலும் ஆண்டவர் சொன்ன காரியத்துக்கு கீழ்ப்படிவோம் என்று அதை அவர்கள் செய்தார்கள். ගින්න ඇවුලුනේ නැහැ. அங்கே அக்கினி எரியவில்லை. ඒ ගින්න මැද්දේ 4 දෙනෙක් වුණා. තවත් එක්කෙනෙක් උන්වහන්සේ ජීවමානව ඔවුන් එක හිටගත්තා. அந்த 3 பேரோடு 4வது நபராக தேவனே அவர்களோடு நின்று கொண்டார். අනිත් අය ඒ රජතුමා ඇතුළු රාජ්‍ය දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය තේජසත් දැක්කා. அந்த ராஜாவோடு கூட அந்த எல்லா ஜனங்களையும் தேவனுடைய அற்புதத்தையும் வல்லமையும் அங்கே கண்டார்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවනි අපි උන්වහන්සේ කියන දේ කරන විට මතක තියාගන්න අදහගන්න බැරි දේවල් උන්වහන්සේ අපේ ජීවිතේ කරන්නට යනවා. பிரியமானவர்களே, நாங்கள் தேவன் சொன்ன காரியத்தை செய்கிற பொழுது அவர் எங்கள் வாழ்க்கையில் எதிர்பார்க்க முடியாத பெரிய காரியங்களை அவர் செய்ய போகிறார். හතරවෙනි කාරණාව හා අවසාන කාරණාව 4வது காரியமும் கடைசி காரியமும் ලූක් 5:8 ඉඳලා 11 වෙනි පදේ දක්වා බලද්දී අපිට පේනවා. லூக்கா 5ாம் அதிகாரம் 8லிருந்து 11 வரை நாங்கள் வாசிக்கிற பொழுது සීමොන් පේත්‍රස් ඒ දැක යේසුස් වහන්සේගේ දන ළඟ වැටි ස්වාමිනී මා වෙතින් ගිය මැනව මම පව්කාර මිනිසෙක්යි කීවේය
මක්තිසාද ඔහුසා ඔහු සමග සිටි සියල්ලෝ තමුන් ඇල්ලූ මසුන් රාශිය දැක විශ්මිත වූෝය. සීමොන්ගේ හවුල්කාරය වූ සෙබදිගේ පුත්‍ර වූ යාකොබ්ද යොහන්ද සෙබදිගේ පුත්‍ර වූ යාකොබ්ද යහන්ද එසේම විස්මිත වූෝය. යේසුස් වහන්සේ බයනොවන්න මෙතැන් පටන් නුබ මනුෂ්‍යයන් අල්ලනවා ඇතැයි සීමෝන්ටකී සේක. ඔහු තමුන්ගේ ඔරු ගොඩට ඇද සියල්ලා අතහැර උන්වහන්සේ අනුව ගියෝය. හතරවෙනි කාරණය තමයි සැබෑ ඇදහිල්ලේ පල ජීවිතයෙන් ප්‍රකාශ කරන්නට. நான்காவது காரியம்தான் உண்மையுள்ள வாழ்க்கையில இருக்கிற கனிகளை எங்கள் வாழ்க்கையிலே நாங்கள் வெளிப்படுத்த வேண்டும். ඇදහිල්ලේ ලොකුම හාස්කම මතකතියන්න පිටතින් සිද්ධ වෙන හාස්කම්වලට වඩා ඇතුළේ දෙවියන් වහන්සේ කරන්න පටන් ගන්න හාස්කමයි. அங்கே விசுவாசத்தில் இருக்கிற ஒரு மிக பெரிய காரியம்தான் வெளியிலே நடக்கிற காரியங்களை பார்க்கலும் உள்ளுக்குள்ளே தனக்குள்ளே நடக்கிற பெரிய அற்புதங்கள். මොකවත් කරගන්න බැරි අවස්ථාවේදී අපි උන්වහන්සගේ වචනේ මාර්ගය ගමන් කරද්දී උන්වහන්සේ අපිට හාස්කමේ දොරටු විවෘත කරද්දී අපි උන්වහන්සගේ දිවියමය ප්‍රේමය අත්දකිනවා. ஒன்றுமே செய்ய முடியாத சூழ்நிலையிலே அவருடைய பாதையிலே நடக்கிற பொழுது அவர் அற்புதங்கள் செய்கிற பொழுது அவருடைய பெரிதான அன்பை நாங்கள் ருசி பார்க்கிறோம். ඒ මහත්තු ප්‍රේමය මධ්‍ය අපේ ඇතුලාන්තයේ දෙවියන් වහන්සේ ලොකුම හාස්කම කරන්නට ගන්නවා. அந்த அன்புக்குள்ளாக தேவன் எங்களுக்குள்ளே பெரிய அற்புதங்களை அவர் செய்ய போகிறார். අපි දකිනවා මේ ස්ථානයේ පේත්‍රස් මේ මහත්තු මහිමය දැක්කම ඔහුන් වහන්සගේ අභිමුඛයේ දනින් වැටුණා කියලා. அந்த பேதுரு இந்த பெரிதான அற்புதத்தை கண்ட பொழுது தேவனுடைய சமூகத்திலே முழங்கால் படியிட்டு அவர் அங்கே அழுக ஆரம்பித்தார். කියනවානේ ස්වාමී මම පව්කාර මිනිසෙක් මා වෙතින් අහක් වෙලා යන්න කියලා. அவர் சொல்லுகிறார், ஆண்டவரே நான் பாவியான மனிதன், என்னை விட்டு நீர் போய்விடும். මතක දැන සැබෑ ඇදිහිලි වන්තයා ආශිර්වාද ගොඩේ ජීවත් වෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. තව තවත් උන්වහන්සේගේ පාමුල වැඳ වැටිලා ස්වාමිනී මගේ කැමැත්ත නෙමෙයි ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත මා තුල කරන්න කියලා උන්වහන්සේට ජීවිතය බාර කරන කෙනෙක්. விசுவாசத்திலே நடக்கிற அந்த மனிதன் இன்னும் இன்னும் அதிகமாக சொத்துக்கு மேலாக வாழ்வதல்ல, தேவனுடைய சமூகத்திலே முழங்கால் படியிட்டு தன்னை அர்ப்பணிக்கிற ஒரு மனிதனாய் இருக்கிறார். අද දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවනේ ඔබට උන්වහන්සේගේ ඒ ආශිර්වාද වැඩි වෙලා උන්වහන්සේට නමස්කාර කරගන්නවත් වෙලාවක් නැද්ද? சில நேரம் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஆசீர்வாதங்கள் கூடி கூடி அவரை ஆராதிக்க ஒரு நேரம் இல்லையா? උන්වහන්සේට යාඥා කරගන්නවත් වෙලාවක් නැද්ද? அவருக்கு ஜெபம் பண்ண நேரம் இல்லையா? උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්නට උන්වහන්සේ ඔබගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ මේ පොළොවේ උන්වහන්සේ ඔබව තියලා තියෙන කාරණයට මුල් තැන දෙන්න ඔබට වෙලාවක් නැද්ද? ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற காரியங்களை செய்ய, அவர் உங்கள் பூமியிலே வைத்த நோக்கங்களை செய்ய உங்களுக்கு நேரம் இல்லையா? යේසුස් වහන්සේද ඔබගේ ස්වාමියා? එහෙම නැත්නම් වෙන වෙන දේවල් උන්වහන්සේ දුන්න දේවල්ද ඔබව මෙහෙවන්නේ? இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய தலைவராய் இருக்கிறாரா, இல்லாட்டி அவர் கொடுத்த மற்ற காரியங்கள் உங்களை இன்னும் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறதா? මතක තියාගන්න උන්වහන්සේගේ ඒ මහත් වූ දිව්‍යමය ප්‍රේමය හමුවේ ඔහු තව තවත් උන්වහන්සේ තමුන්ව පහත් කරගන්න කෙනෙක් විතරක් නෙමෙයි. ඔහු උන්වහන්සේ ඉදිරියේ තමුන්ගේ ජීවිතය වෙනස් කරගන්නට, තමුන්ගේ දුර්ලභකම් හදාගන්නට, තව තවත් උන්වහන්සේ තමුන්ව පවිත්‍ර කරගන්නට කැප වෙන කෙනෙක්. தேவனுடைய சமூகத்திலே தன்னை அர்ப்பணித்த மனிதன் இன்னும் இன்னுமாக தன்னை ஒப்பு கொடுத்து இன்னும் இன்னுமாக தேவனுடைய சமூகத்தை தன்னை மாற்றிக் கொள்கிறவன். උන්වහන්සේ සීමොන්ට කියනවා පේදුරු බය වෙන්න එපා. මම තවත් නුඹව මසුන් අල්ලන්නෙක් නෙවෙයි. නුඹව මං මනුෂ්‍යයන් අල්ලන්නෙක් කරනවා කියලා. அங்கே தேவன் அவரை பார்த்து சொல்கிறார், நீ பயப்படாதே, நீ மீன் பிடிக்கிறவன் அல்ல, உன்னை மனிதர்களை பிடிக்கிறவனாக மாற்ற போகிறேன். සැබෑ ඇදිලිවන්තයා දෙවියන් වහන්සේ කරේ ඇදහිල්ලෙන් උන්වහන්සේ උදෙසා ජීවත් වෙනවා විතරක් නෙමෙයි. ඔහු අනිත් අයවත් උන්වහන්සේ තුල ජීවත් කරවන කෙනෙක් වෙනවා. உண்மையான விசுவாசி தான் வாழ்வது மாத்திரமல்ல, அவர் தன் மூலமாக பல பேரையும் அவர் வாழ வைக்க போகிறார். දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවනි අපි ගමන් කරමින් ඉන්නේ ඊටාම අසීරු තත්වයක ඉතා අසීරු කාලයක. பிரியமானவர்களே, நாங்கள் நடந்து கொண்டிருப்பது ஒரு பெரிய கஷ்டமான ஒரு காலத்திலே. ඉතිහාසයේ කවදාක්වත් අපේ ජීවිත කාලයේ සිද්ධ වුණා වූ මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙලා නැතුව ඇති. எங்களுடைய கடந்த நாட்கள் எடுத்து பார்த்தால் இந்த நாட்கள் போல் நடக்கிற சூழ்நிலைகள் போல எதுவும் நடந்திருக்காது. එන්න එන්නම නිකන් මොකවක් කරගන්න බැරි අමාරු කාලයක්
පැමිණිමින් තිබෙනවා. எதுவுமே செய்ய முடியாத ஒரு கஷ்டமான காலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. නමුත් මං ඔබට කියනවා ஆனாலும் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், අදහන්න விசுவாசியுங்கள். යේසුස් වහන්සේ ජීවමානයි. இயேசு கிறிஸ்து ஜீவிக்கிறார். උන්වහන්සේ රජව සිටිනවා. அவர் ராஜாவாக இருக்கிறார். ස්වර්ගයේද පොළොවේද සියලු බලය ඇතුව ඉන්නවා. வானத்திலும் பூமியிலும் எல்லாம் அதிகாரத்தை அவர் வைத்திருக்கிறார். පොළොවේ මොන නපුරු දේ සිද්ධ වුණත් මනුෂ්‍යෝ මොන නපුර කෙරුවත් උන්වහන්සේගේ යහපත් වූ දිව්‍යමය සදාකාලික අරමුණු උන්වහන්සේ ක්‍රියාත්මක කරමින් ඉන්නවා. அவர் அவருடைய நித்தியமான திட்டங்களை இந்த போராட்டங்கள் மத்தியிலும் அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார். ඒ නිසා ඇදහිල්ලෙන් උන්වහන්සේ කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අහගෙන කීකරු වෙන්න උන්වහන්සේගේ වචනයට මුල් තැන දෙන්න. விசுவாசத்தினாலே அவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்று கேட்டு விசுவாசத்திலே கீழ்ப்படியுங்கள். විශේෂයෙන් උන්වහන්සේගේ මහා නියෝගයට කැප වෙන්න. அவருடைய பெரிதான கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படியுங்கள். දේව වචනය කියනවා රාජ්‍යයේ මේ සුභාරංචිය ලොව මුල්ලේ ප්‍රකාශ වෙනවා. එවිට අන්තිමේ පැමිණෙනවා කියලා. ஆண்டோட வார்த்தை சொல்லுகிறது, முழு உலகத்துக்கும் இந்த சுவிசேஷம் போனது பின்பதாக கடைசி நாட்கள் வரும் என்று. වත් අවසාන දක්වා මේ ඇදහිල්ලේ ස්ථිරව සිටිමින් වචනේ මාර්ගයේ ස්ථිරව ගමන් කරමින් අනිත් අයටත් එකම සනසීම ගැලවෙන මාර්ගය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියලා ප්‍රකාශ කරන්න, සාක්ෂි දරන්න උන්වහන්සේගේ මහා නියෝගයට කැප වෙන්න. நீங்களும் போய் மற்றவர்களுக்கு சொல்லுங்கள், அவரே ஜீவிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார், அவர் எங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றுகிறார் என்று நீங்கள் செயல்பட வேண்டும். ඇදහිල්ල ජීවිතයෙන් ප්‍රකාශ කරන්න. விசுவாசத்தை வாழ்க்கை மூலமாக வெளிக்காட்ட வேண்டும். තව තවත් වස්තුවට නෙමෙයි ස්වාමින් වහන්සේට ඔබගේ ජීවිතය මෙහෙවන්න රජකම් කරන්න ඉඩ දෙන්න. இன்னும் எங்களுடைய பொருட்கள் அல்ல, ஜீவிக்கிற தேவனே என்னை ஆளுகை செய்ய வேண்டும் என்று விட்டுக் கொடுக்க வேண்டும். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඒ මහත් වූ රහස් ඊම බලාපොරොත්තුවෙන් ඔබ දවස්පතා ආත්මයෙන් ප්‍රාණයෙන් ශරීරයෙන් පවිත්‍රව නිදොස්ව සිටින්ට කැපවෙන්ට. இன்னும் இன்னுமாக உங்களுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை பரிசுத்தமாக வைத்து அவர் வருகைக்கு நீங்கள் ஆயத்தமாக வேண்டும். සියල්ලට වඩා උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරමින් උන්වහන්සේට සේවය කරන්න. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அவரை அன்பு செலுத்தி அவருக்கு ஊழியம் பண்ணுங்கள். ඔබ දන්නවද මේ පේදුරුට අවසානයේ එක දවසක් වැරදුනා. இந்த பேதுருக்கு கடைசியிலே ஒரு நாள் அவர் தவறி போனார். ඔහු ජීවිතේ ආයෙත් අසීරු තත්වයකට මුණ පෑවා. அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே மிக ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலைக்கு மீண்டும் போனார். යේසුස් වහන්සේ කුරුසයට ගියා. දැන් උන්වහන්සේ නැහැ. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவைக்கு போனாலும் இப்பொழுது அவர் இல்லை. නමුත් උන්වහන්සේ මලවුන්ගෙන් නැගිටලා උන්වහන්සේ නැවත ජීවමානව ප්‍රකාශ වෙලා මේ පේදුරුව ශක්තිමත් කළා. அந்த சூழ்நிலையிலே மீண்டும் பேதுருவை அவர் பலப்படுத்தினார். උන්වහන්සේ ඔහුගෙන් ඇහුවා, පේදුරු ඔයා මටද ආදරේ එහෙම නැත්නම් මාළුන්ටද කියලා. மீண்டும் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு நாள் பேதுருவிடத்தை கேட்டார், பேதுரு நீ என்னை நேசிக்கிறாயா இல்லாவிட்டால் உன் மீன்களை நேசிக்கிறாயா? ඕකේ ස්වාමීනි වහන්සේලා මං ආදරේ කියලා වහන්සේ දන්නවා. அவர் சொல்லுகிறார், ஆண்டவரே நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் என்பதை நீ அறிந்திருக்கிறேன். උන්වහන්සේ මේ විදිහට තුන් පාරක් පේදුරුගෙන් ඇහුවා, පේදුරු ඔයා මටද ආදරේ මාළුන්ටද ආදරේ කියලා. இப்படியாக 3 முறை அவர் கேட்கிற பொழுது அவர் சொல்லுகிறார், நீ என்னை நேசிக்கிறாயா இல்லாட்டி மீன்களை நேசிக்கிறாயா? තුන්වෙනි වරත් උන්වහන්සේ අහපුවම පේදුරු ඔයා මට ආදරේද කියලා. 3வது முறையும் பேதுருவே நீ என்னை நேசிக்கிறாயா என்று கேட்ட பொழுது එතන කියන උන්වහන්සේ තුන්වෙනි වරත් අහපු නිසා පේදුරු දුකට පැමුණා කියලා. அங்கே சொல்லப்படுகிறது 3வது முறையும் அவர் கேட்ட பொழுது அங்கே பேதுரு துக்கப்பட்டார். ඇයි ඔහුට දුක හිතුනේ? ஏன் அவருக்கு துக்கம் வந்தது? ඔහු ඇත්තම තමයි කිව්වේ. அவர் உண்மையை தான் சொன்னார். අපි උන්වහන්සේ ඉදිරියේ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවනේ අපේ ඇත්ත తත්වය කියනවා නම් அவருக்கு முன்பதாக நாங்கள் உண்மையான சூழ்நிலையை நாங்கள் சொல்வோமே ஆனால் මතක තියාගන්න අපිට බෑ. எங்களுக்கு முடியாது. උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනේ මහත් වූ ඒ ප්‍රේමය පේදුරුට උන්වහන්සේට ඔසවන්න බැරි බව උන්වහන්සේ දැන හිටියා. அங்கே தேவன் எதிர்பார்க்கிற அந்த அன்பை பேதுருவினாலே கொடுக்க முடியாது என்று அவரை அறிந்திருந்தார். හැබැයි පේදුරුගේ ඒ ඇතුලාන්තය, ඔහුගේ ඒ අවංකකම, ඔහු කටින් මුළු හදවතින් ඔහු උන්වහන්සේගේ ඇත්ත කියපු වෙලාවේදී அவர் முழு இருதயத்தோடு தேவனிடத்திலே அந்த உண்மையை சொன்ன பொழுது උන්වහන්සේ පේදුරුට කියනවා, පේදුරු ඔබ තරුණ කාලයේදී ඔබට කැමති තැන්වල ඇවිද්දා. அங்கே தேவன் சொல்லுகிறார், பேதுருவே உன்னுடைய வாலிப வயதிலே உனக்கு விருப்பமான இடங்களில் நீ நடந்தாய். හැබැයි ඔබ මහලු කල ඔබ ඔබගේ අත් දිගු කරනවා. நீ வயதான பொழுது உன் கையை நீ ஏந்தி நிற்கிறாய். වෙන කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔබගේ ගටිය බඳිනවා. இன்னொருவர் வந்து உன்
கச்சையை கட்டி விடுகிறார். ඔබ කැමති නැති තැන්වලට පවා ඔබ යනවා කියලා උන්වහන්සේ කිව්වා. அவர் சொல்லுகிறார், நீர் விருப்பம் இல்லாத இடங்களுக்கு கூட நீர் போகிறாய். දේවචනය කියනවා පේදුරු කොයි වගේ මරණයකින් උන්වහන්සේව මහිමයට පත් කරන්නට යනවද? කොයි වගේ පූජාවකින් උන්වහන්සේ ඉදිරියේ ඒ මහත් වූ දේවල් කරන්නට යනවද කියන කාරණයයි උන්වහන්සේ එල්රව් කළේ කියලා. அந்த இடத்திலே வார்த்தை சொல்லுகிறது, எப்படிப்பட்ட ஒரு மரணத்தின் மூலமாக பேதுரு தேவனை மகிமைப்படுத்த போகிறார். යේසුස් වහන්සේ මළුන්ගෙන් නැගිටින් පස්සේ අපි දකිනවා ගෝලයන්ට මොකවත් කරන්න බැරි අභියෝග තිබුණා. இயேசு கிறிஸ்து மரித்தோடு இருந்து உயிரோடு எழும்பின பின்பதாக இந்த சீசர்களுக்கு எதுவுமே செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வந்தது. හැබැයි ජීවමාන වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරේ ඇදහිල්ලෙන් හා ප්‍රේමයෙන් උන්වහන්සේ දුන්න ඒ මහා නියෝගයට ඔවුන් කීකරු වෙලා අදාහගන්න බැරි මහත් වූ දේවල් දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන් තුලින් කළා. அவர்கள் வாழ்க்கையிலே அவர்கள் தேவ வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிற பொழுது அவர்கள் நினைத்து பார்க்காத பெரிய காரியங்களை தேவன் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே செய்தார். ඒ සඳහා ශුද්ධත්වයන් වහන්සේගේ වරයෙන් බලයෙන් උන්වහන්සේ උන්ව සන්නද්ධ කළා. அதற்காக பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை பலத்தினாலே அவர்களை பலப்படுத்தினார். දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවනි ඒ මුල් දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනගව අරන් ගිය රැගෙන ගිය ඒ ශුද්ධත්වයන් වහන්සේ දැන් ඔබ මා තුලයි ඔබ මා සමගයි. அன்றைக்கு கஷ்டமான சூழ்நிலையிலும் அவர்களை நடத்தி போன அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் இன்று எங்களுக்குள்ளே எங்கள் மத்தியிலே இருக்கிறார். මේ කාලේ මේ අන්තිම කාලේ උන්වහන්සේ ඔබ මාව මේ පොළවේ තියලා තියෙන්නේ උන්වහන්සේගේ දිව්‍යමය අරමුණු ඔබ මා තුලින් ඉෂ්ට කර இந்த ගන්නට. கடைசி நாட்களில் உங்களை என்னை இந்த பூமியிலே வைத்திருப்பது அவருடைய திட்டங்களை உங்களுடைய என்னுடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் செய்ய வேண்டும் என்று. උන්වහන්සේ මැරිලා නැහැ. அவர் மரித்து போகவில்லை, இன்னும் උන්වහන්සේ ජීවමානව වැඩ සිටිනවා. இப்பொழுதும் அவர் ஜீவிக்கிறார். උන්වහන්සේගේ වචනය තුලින් ඔබ දකින්න අභියෝගවලට එහා උන්වහන්සේ කරමින් ඉන්න දේවල්. அந்த வார்த்தையின் மூலமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் உங்கள் சவால்களுக்கு மேலாக தேவன் செய்கிற பெரிதான காரியங்களை. උන්වහන්සේ දැනුත් ජීවමානයි. උන්වහන්සේ මහත් වූ දේවල් කරමින් ඉන්නවා. இப்பொழுதும் அவர் ஜீவிக்கிறார், பெரிய காரியங்களை அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார். මුළු මහත් මනුස්සත වෙත උන්වහන්සේගේ දිව්‍යමය කරුණාව මහිමය ඒ සුබ ආරංචිය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලින් තමයි ඒ ගැලවීම කියන එක උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරමින් ඉන්නවා. அவர் இந்த சூழ்நிலைகள் மத்தியிலே இயேசு கிறிஸ்துவே தான் எல்லாவற்றுக்கும் பலியாக இருக்கிறார் என்று காமித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ඒ නිසා දරුවනි අපි අභියෝග අපේ අසුරුකම් පැත්තක දාලා මේ කාලේ මේ පැයේ උන්වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ කරන්ට අපේ ජීවිත අපි උන්වහන්සේට පේදුරුමෙන් බාර දෙමු. இந்த நாட்களில் எங்களுடைய எல்லா காரியங்களும் ஒரு பக்கமாக போட்டு தேவன் எதிர்பார்க்கிற அந்த காரியத்துக்கு எங்களை ஒப்பு கொடுப்போம். ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට උන්වහන්සේගේ බලයෙන් අපිව පුරවන්ට ඉඩ දෙමු. பரிசுத்த ஆவியானுடைய வல்லமையினால் எங்களை நிரப்ப இடம் கொடுப்போம். අන්න එවිට මොකවත් කරන්නට බැරි තත්ත්වයන් හමුවේ දෙවියන් වහන්සේ මහත් වූ දේවල් අපේ ඇදහිල්ලෙන් අපි තුලින් උන්වහන්සේ කරන්නට යනවා. அந்த சூழ்நிலையிலே எங்களுடைய விசுவாசத்தால் செய்ய முடியாத பெரிய காரியங்களை அவர் எங்கள் வாழ்க்கையிலே செய்ய போகிறார். අදහන්නා ලැජ්ජාවටපත් නොවන්නේය. விசுவாசிக்கிறவன் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. ඇදහිල්ල නැතුව උන්වහන්සේ ප්‍රසන්න කරන්න කාටවත් බෑ කියලා දේව වචනය කියනවා. தேவவாசனை சொல்லுகிறது, விசுவாசம் இல்லாமல் அவரை பிரியப்படுத்த முடியாது. ඒ නිසා මෙවන් කාලයක එකම විසඳුම උන්වහන්සේගේ මහත් ඇදහිල්ලක් ඇතුව උන්වහන්සේගේ වචනයේ කියලා තියෙන දේ අනුව ක්‍රියාත්මක වෙමින් ඉස්සරහට ගමන් කිරීමයි. இந்த நாட்களில் இருக்கிற பெரிய ஒரு சவால் அவருடைய வார்த்தையிலே சொன்னபடியே வாழ்வது. අන්න එවිට ස්වාමින් වහන්සේ මහිමයට පත් වෙන්න යනවා. அப்பொழுது அவர் உங்கள் வாழ்க்கையிலே மகிமைப்பட போகிறார். මනුෂ්‍යෝ කොරෝනා ගැන නෙමෙයි, කොරෝනා ඉදිරියේ දෙවියන් වහන්සේ තුල තියෙන ගැලවීම මිදීම මෙවන් කාලයක ගැලවෙන්න තියෙන එකම තැන එකම කෙනා යේසුස් වහන්සේ පමණයි කියලා මිනිස්සු දකින්නට යනවා. அங்கே ஜனங்கள் காண போகிறார்கள் இந்த கொரோனா பிரச்சனை மத்தியிலே பதில் ரட்சிப்பு இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே என்று. අදහන්න යේසුස් වහන්සේ ජීවමානයි. விசுவாசியுங்கள், இயேசு கிறிஸ்து ஜீவிக்கிறார். ඒ ඇදහිල්ලෙන් උන්වහන්සේ කියන දේට කීකරු වෙලා ක්‍රියාත්මක වෙන්න. அந்த விசுவாசத்தினாலே தேவன் சொல்லுகிற காரியங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து செயல்படுங்கள். ඔබේ ජීවිතයේ තියෙන ඔබගේ අභියෝගات ඔබ උන්වහන්සේ තුලින් ජය ගන්නට. உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற சவால்களை அவர் மூலமாக நீங்கள் வெற்றியாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். සැබෑ ඇදහිල්ල ජීවිතයෙන් පෙන්වන්න. உண்மையான விசுவாசத்தை வாழ்க்கை மூலமாக காட்டுங்கள். දෙවියන් වහන්සේ ඔබට මෙවන් කාලයක මහත් ඇදහිල්ලක් ඇතුව ජයෙන් ජයට යන්ට ආශිර්වාද කරන සේක්වා. இந்த நாட்களிலே இந்த போராட்டங்கள் மத்தியிலே விசுவாசத்திலே வெற்றி மேல் வெற்றி செல்ல உங்களை தேவன் ஆசீர்வதிப்பாராக. ගෝලිකව ස්වාමිනී අපේ ඇදහිල්ල මදිකමට
අපිට පිහිට වෙන්න කියලා. சீசர்கள் சொன்னார்கள் எங்களுடைய அவிசுவாசத்துக்கு நீர் உதவி செய்வீராக. අපි යාඥා කරමු ස්වාමී මේ කාලයට ඔබින මහත් ඇදහිල්ලක් ඔබගේ වාක්‍ය තුළින් ඔබ වහන්සේ අපිට දෙන්න. අපේ ඇස් අරින්න ඔබගේ වියමස්ථාවෙන් ආශ්චර්යමත් දේවල් දකින්න. මේ කාලේ ඔබ කරමින් ඉන්න. මේ කාලේ ඔබ වහන්සේ අපිට කතා කරන දේවල් හොඳට අහගෙන ස්වාමිනී ඒ හඬට අනුවම ගමන් කරන්න. වමටවත් දකුණට හැරෙන්නේ නැතුව ස්වාමිනේ ඔබගේ මාර්ගෙම ගමන් කරන්න අපිට කරුණාව දෙන්න කියලා අපි යාඥා කරමු. நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுவோம் ஆண்டவரே, இந்த நாட்களிலே எங்களுக்கு ஒரு விசுவாசத்தை தருவீராக, இன்னும் வெற்றி மேல வெற்றி செல்லும்படிய பாதையிலே நடக்க கிருபையை தருவீராக என்று நாங்கள் சேர்ந்து ஜெபம் பண்ணுவோம். ස්වාමිනේ අපි ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබගේ යහපත්කම නිසා. ஆண்டவரே, உமது அன்புள்ள கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ වචනය ඇසීමෙන් ස්වාමිනේ අපිට තව තවත් ස්වාමිනේ ඇදහිල්ල ඇති වෙනවා. ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தை மூலமாக எங்களுக்கு அதிகமாக விசுவாசம் பெருகிறது. ස්වාමිනී ඒ ඇදහිල්ල තම තවත් ඔබගේ වචනයට අපිව කීකරු කරවනවා. ஆண்டவரே, அந்த வார்த்தை இன்னும் அதிகமாக இந்த வார்த்தைக்கு என்னை கீழ்ப்படுத்துகிறது. ස්වාමිනී අපිට කරන්න තියෙන පැත්තක දාලා ඔබ වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ මේ කාලේ අපි කරන්න කැප වෙද්දී ஆண்டவரே, என்ன சூழ்நிலை இருந்தாலும் நீர் எங்களிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற காரியத்தை செய்ய எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம். ඔබ වහන්සේ අපේ ප්‍රශ්න වලටත් මාර්ග විවෘත කරනවා. ஆண்டவரே, நீர் எங்கள் பிரச்சனைகளுக்கும் நீர் வழி திறக்கிறீர். ස්වාමිනී එන්න එන්න ඔබ වහන්සේ තම තවත් අපේ ජීවිතේ වෙනස් කරනවා. ஆண்டவரே, இன்னும் இன்னும் அதிகமாக நீர் எங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றுகிறீர். ස්වාමී පේදුරුලා දැල් මාළු අතහැරලා තම තවත් වැඩි වැඩියෙන් හෙව්වේ ඔබගේ අභිමුඛයයි ඔබ වහන්සේ සමග ඉන්නයි. ஆண்டவரே, பேதுரு அங்கே தன் வலைகளை விற்று இன்னும் இன்னும் அதிகமாக உம்மை நேசித்து தேடினார்கள். මේ කාලේ තව තවත් ස්වාමිනී ඔබගේ අභිමුඛේ ඉඳන් ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ සමග ඉඳගෙන ස්වාමිනී වැඩි වැඩියෙන් ඔබ වහන්සේව ස්වාමිනී ලබාගෙන ස්වාමිනී අපිට ඉස්සරහට යන්න ආශිර්වාද කරන්න. ஆண்டவரே, இன்னும் அதிகமாக உம்மை பெற்றுக்கொண்டு இன்னும் அதிகமாக முன்னேறி செல்ல கிருபை செய்வீராக. ඔබට ස්තුතියි ඔබ වහන්සේ මේ කාලේ මහත් වූ දේවල් ඔබ අපි තුලින් කරන්නට යනවා. உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். இந்த நாட்களிலே பெரிய காரியங்களை நீர் எங்கள் வாழ்க்கையில் செய்கிறபடி ස්වාමිනී ඒ සඳහා හැම ඔබ වහන්සේගේ දූ දරුවෙක්ගේ අදහිල්ල ඔබ වහන්සේ ස්වාමිනී පුරුදු කළ මැනව. ஆண்டவர், அதற்காக உமது விசுவாச பிள்ளைகளை நீர் ஆயத்தப்படுத்துவீராக. ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙන ඔබගේ යහපත්කම නිසා. ஆண்டவரே, உமது செயல்பாடுக்காக உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்தினால் ආමේන්.